વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9માં આપણે હિન્દીમાં સ્વરાજ્ય की नींव એ પાઠ ભણતા હતા, જેમાં આપણે જોયું कि लक्ष्मीबाई की निराशा आगे आपने देखा कि लक्ष्मीबाई की निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं, केवल ग्वालियर का किला उसके अधिकार में रहा है। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना से के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन यानी कि शिस्त नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। जूही खोज क्यों नहीं सकती? खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जूही कहती है कि खोज क्यों नहीं सकती? હું શું કામ શોધી ન શકું? આપકી આજ્ઞા હોને પર મેં ઉन्हें પાતાલ से भी खींचकर ला सकती हूँ। રાણી લક્ષ્મીબાઈ, તમારી આજ્ઞા હોય તો હું એને પાતાલમાંથી પણ ખેંચીને લાવી શકું છું। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जाने को मुड़ते हैं પોતે જાય છે અને રઘુનાથ રાવ તેજીથી પ્રવેશ કરે છે। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? रघुनाथ राव प्रवेश करते हैं। महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। रघुनाथ राव છે પોતે પ્રવેશે છે ને મહારાણીને કહે છે કે તમે કંઈ સાંભળ્યું? લક્ષ્મીબાઈ કહે, ક્યાં રઘુનાથ? શું રઘુનાથ? રઘુનાથ રાવ કહે છે કે મહારાણી જનરલ રોજની સેનાને મુરાર મેં એટલે કે મુરારમાં પેશવાની સેના છે ને હરાવી દીધી છે। જૂહી કાપ કર, क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही છે પોતે ધ્રુજી ઉઠે છે। શું પેશવાની સેના છે હારી ગઈ? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ। लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवा की सेना हार गई ये काम बहुत अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। कटाक्ष करे छे कि अब पेशवा की आंखें खुलेगी, इसलिए अब पेशवा की नींद खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथने कहे छे कि हवे तमारी सेना ने तैयार थवा माटे आज्ञा करो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। એટલે કે છે કે जनरल रोज છે એ ग्वालियरનો કિલ્લો છે હવે એક જ બચ્ચો છે લઈ શકશે નહીં એમ। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, चाहता है। रघुनाथ कहे छे कि हूँ जाणुं छूं वह कभी नहीं ले सकेगा। ते रोज छे जनरल रोज एक ग्वालियरनो किल्लो नहीं लई शके। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ। हमણાં सेना ने छे ए लश्करनी टुकड़ी ने छे युद्ध माटे तैयार करूँ छूं। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, मात्र तमने सूचना ए मेळववा माटे ज आव्यो हतो। जाय छे। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। कहे छे लक्ष्मीबाई કે જૂહી તું પણ જા। सहसा બહાર દેખર, અચાનક બહાર જોઈને, લેકિન ઠહરો, પણ તું અહીંયા ઊભી રહે થોડી વાર માટે। શાયદ સેનાપતિ તાત્યા ઈધર આ રહે હે। તો થોડી વાર માટે અહીંયા ઊભી રહે, કદાચ સેનાપતિ તાત્યા છે આ બાજુ જ આવી રહ્યા છે। જૂહી બહાર દેખર, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। जूही कहती है બહાર જોઈને કે जी हाँ, ये तो સરદાર તાત્યા જ છે એમ। સરદાર તાત્યા છે એનો પ્રવેશ થાય છે।
लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े। लक्ष्मीबाई कहे छे कि कहो सरदार तात्याजी आज आप आ बाजू केवी रीते भूला पड़ी गया। कटाक्ष करे छे, व्यंग्य में कहे छे। तात्या कहे भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। के छे तात्या कि भाई साहब लक्ष्मीबाई मैं कोई पणना माटे छे सरदार छे बनी सकूँ छूँ पण तमारा माटे तो हूँ तमारो सेवक ज छूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। એટલે કે છે કે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે સરદાર તાત્યા मैं इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। कटाक्ष में कहे छे कि आटला मोटा सेनापति थईने आवी रीते एक स्त्रीनी सामे छे ए तमने शरमथी छे झुकता छे शरम नहीं आवती एम। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। एक नारीना सामे छे तमे आवी रीते छे ए शरमथी माथुं झुकावी दो छो ए तमने सारूं नथी लागतुं। खैर छोड़ो इस बात को, काई वांधो नहीं। एटले के छे के जवा दो ए वातने। यह तुम्हारी विनम्रता है, खरेखर आ तमारी नम्रता छे, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। राणी लक्ष्मीबाई कहे छे सरदार तात्या ने कहा आज तोपोनी अवाज छे क्यांथी आवी रही छे, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। आ तोपोनी जे अवाज छे क्यांथी आवी रही छे अने अहींया केवा प्रकारनो उत्सव मनाववामां आवी रह्यो छे। शायद चाटुकारों में जागोर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद चाटुकारों में એટલે કે છે કે કદાચ જે બ્રાહ્મણો છે કે જે ચાટુકારો લાગવગવાળા છે એમાં જે તમે જાગીર જાયદાદ છે વેચો છો એ હજી પણ પૂરું નથી થયું। હજી તમે એમાં જ રોકાયેલા છે। યુદ્ધની તૈયારી કરવાના બદલે તમે છે એ ભોગ વિલાસમાં ડૂબેલા છો। તાત્યા કે ભાઈ સાહેબ આપકો હમે લજ્જિત કરને કા પૂરા અધિકાર है। તાત્યા છે પોતે શરમથી ચૂકી જાય છે ને કે છે કે લક્ષ્મીબાઈ आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। तमारो खरेखर हमने ए खीजावानो पूरेपूरो अधिकार है। हम इसी योग्य है, हमें एने ज योग्य छीए एम। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है, परंतु जे कांई थई रह्युं छे ए तमे जाणो ज छो। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर को कभी तो नहीं पड़ी। लक्ष्मीबाई कहे छे कि शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में એટલે કે છે કે કદાચ બ્રહ્મભોજન જે પહેલાના સમયમાં બ્રહ્મભોજન કરાવવામાં આવતું હતું કે લોકો છે અંધશ્રદ્ધામાં માનતા હતા કે કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે બ્રહ્મભોજન બ્રાહ્મણનું ભોજન કરાવવામાં આવે છે। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કદાચ બ્રહ્મભોજન છે એના ઉદ્દેશ્ય માટે એ કદાચ તોપો છે એ ચાલી રહી હશે। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी કે કદાચ બ્રહ્મભોજનના ઉપાલક્ષમાં એના નિમિત્તમાં કદાચ આ તોપો છે એ ચાલી રહી હોય। પછી કે છે વ્યંગ્યમાં કે શ્રીખંડ અને જે લાડુઓ છે ઘી અને ખાંડ છે એની તમને કમી તો નથી પડી ને એમ। જુહી સરકાર इस बार इनको माफ कर दीजिए। જુહી કહે છે કે સરકાર આ સમયે આ એકવાર છે એને માફ કરી દો એમ। तात्या व्यग्र होकर भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी। જુહી કે છે કે એકવાર એને માફ કરી દો એમ। તાત્યા કહે છે વ્યગ્ર થઈને ચિંતામાં આવીને નિરાશ હોઈને કે ભાઈ સાહેબ આપ યુ કબ તક ફટકારતી रहेंगे। हे लक्ष्मीबाई તમે આ મને ક્યાં સુધી છે વ્યંગ્ય કટાક્ષ છે કરતા રહેશો। લક્ષ્મીબાઈ तू कहती है अच्छा लेकिन मुंदर का प्रवेश। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે જુહીને કે તું જે કહે છે એ સાચું છે લેકિન પરંતુ મુંદર ત્યાં પ્રવેશ કરે છે। મુંદર કહે સરકાર સેના તૈયાર है। મુંદર આવીને કહે છે કે સરકાર लक्ष्मीबाई सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ કે લક્ષ્મીબાઈ છે એની જે સખીઓ છે કેટલી બધી હિંમતવાળી છે, સ્વરાજ્ય માટે લડવા માગે છે। મુંદર છે પોતે પોતાની સેના તૈયાર કરીને આવી છે એટલે કે છે કે લક્ષ્મીબાઈ સેના તૈયાર છે। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે તો मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशा ये थी। લક્ષ્મીબાઈ તાત્યાને ખીજાય છે કે તમારાથી વધારે મને આશાઓ હતી એમ યુદ્ધમાં, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। તમારા સેનાપતિમાં રહેવા છતાં પણ આ શું બની ગયું એમ। જુહી કહે સરકાર એ સ્વામી ભક્ત है। જુહી કહે છે કે સરકાર આ ये स्वामी भक्त है, એ સ્વામી ભક્ત છે એમ। લક્ષ્મીબાઈ કહે લેકિન આજ હમે દેશભક્તો की आवश्यकता है। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે અમારે અત્યારે સ્વામી ભક્તની જરૂર નથી એમ, પરંતુ અત્યારે અમે સાચા દેશભક્તો જે સમર્પણ કરી શકે એની જરૂરત છે। ખેર અભી કુછ નહીં બિગડા है। કાંઈ વાંધો નહીં, હજી પણ કાંઈ બગડ્યું નથી એમ।
હજી પણ સમય છે, અભી બહુત કુછ કિયા જા સકતા હૈ, અભી બહુત કુછ કિયા જા સકતા હૈ, હજી પણ સમય છે, હજી પણ કંઈક કરી શકીએ એમ છીએ. તાત્યા, ઇસીલિए તો આયા હું ભાઈ સાहब. તાત્યા કહે છે કે હા, એટલા માટે તો હું આવ્યો છું. આપ જો કહેંગી વહી કरूंगा, કે હજી અમારા પાસે સમય છે, આપ જો કહેંગી वो हम कर सकते हैं, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा. એટલે કે છે કે જે યોજના બનાવશું આપણે એની ઉપર જ અમે ચાલશું. રાણી લક્ષ્મીબાઈ, તમે જે પણ યોજના આયોજન કરશો એના ઉપર જ આપણે ચાલશું. લક્ષ્મીબાઈ, તો જાઓ તલવાર સંભાળ લો. એટલે કે છે કે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે તો તમે જાઓ અને તલવાર છે એ સંભાળી લો, યુદ્ધની તૈયારી કરી લો. નુપુરો કી ઝંકાર કે સ્થાન પર તોપો કા ગર્જન હોને દો. લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે તો હજી પણ તમારા માટે સમય છે, તમે તલવારને સંભાળી લો, યુદ્ધની તૈયારી પૂરેપૂરી કરો અને નૃત્યના એ ઝંકાર, એની અવાજના સ્થાન ઉપર હવે તોપો છે એની ગર્જના થવા દો એમ. ભૂલ જાઓ રાગ રંગ, હવે તમે છે એ ભોગ વિલાસ પ્રિયતા છે, આનંદ પ્રમોદ મનોરંજન છે એને ભૂલી જાઓ. યાદ રાખો અમે સ્વરાજ્ય લેના હે, કે તમે ખરેખર યાદ રાખો કે સ્વરાજ્ય છે એ લઈને જ આપણે જંપીશું, આપણે જીતીને જ રહીશું એમ. અમે રણભૂમિ મેં મોત સે ચૂકના હે, એટલે કે છે કે અમે રણભૂમિ છે, યુદ્ધના મેદાનમાં છે એ મોતની સામે ઝઝૂમવાનું છે, સંઘર્ષ કરવાનો છે. યુદ્ધના મેદાનમાં આપણે ઝઝૂમવાનું છે, સમર્પણ કરવાનું છે. તાત્યા કહે મહારાણી આપકી જય હો, એટલે કે છે કે મહારાણી તમારી જય હો, મેં યુદ્ધ કે લીએ તૈયાર હોકર આયા હું, એટલે કે છે કે હું યુદ્ધના મેદાનમાં એ તૈયારી કરીને જ આવ્યો છું. લક્ષ્મીબાઈ, જાનતી હું, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है. લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે હું જાણું છું, પરંતુ સેનાપતિ કે આ જે ઇસ બાર યહ યાદ રખના, આ સમયે છે તારે યાદ રાખવાનું છે કે યદિ દુર્ભાગ્ય સે કમ નસીબી સે વિજય ન મિલ શકે, કોઈ પણ આપણા ખરાબ ભાગ્ય હોય અને એના કારણે છે આપણે કદાચ વિજય ન મળી શક્યો તો તમે સેના ઓર સામગ્રી, કે કદાચ આપણને છે એ દુર્ભાગ્યવશ છે એ વિજય પ્રાપ્ત ન થયો અને હાર મળી તો તારે સેના અને જે સામગ્રી છે એની સાથે દુશ્મનોનો જે લશ્કર છે, છાવણી છે, ઘેરે સે નિકાલ કર લે જાના હે, કે આપણી સેના છે એની સામગ્રી છે એ બંનેને છે દુશ્મનના જે લશ્કરની છાવણી છે એમાંથી એક આગળ છે એ નિકાલીને એ આગળ લઈ જવાની છે. દુશ્મનના હાથમાં એ સેનાઓના માણસો અને સામગ્રી ન ચાલી જાય એનું તારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તાત્યા કે એસા હી હોગા, કે સેના અને સામગ્રી બંનેને બચાવીને તારે બહાર કાઢવાના છે. તાત્યા કે છે હા એવું જ બનશે એમ. લક્ષ્મીબાઈ, તાત્યા મેરા મન કહેતા હૈ કે યહ મેરે જીવન કા અંતિમ યુદ્ધ है. રાણી લક્ષ્મીબાઈ को पता चल गया था कि ये मेरा जीवन का आखिरी युद्ध है. એટલે તાત્યા કહે છે કે મેરા મન, મારો આત્મા કહે છે કે આ મારા જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ છે, છેલ્લું યુદ્ધ છે. જીત હો યા હાર મુझे किसी बात की चिंता नहीं, કે હવે મારે આત્મા કહે છે કે આ છેલ્લું યુદ્ધ છે અને કદાચ જીત થાય કે હાર થાય મને એક પણ બાબતની ચિંતા નથી. ચિંતા કેવલ इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, માત્ર મને ચિંતા એટલી જ છે કે મારી જે વીરતા છે એ હું કદાચ મૃત્યુ પામું કે લડતા લડતા યુદ્ધમાં હું છે એ શહીદ થઈ જાઉં તો મારી જે વીરતા છે, મારું જે વીરત્વ છે એમાં કોઈ કલંક ડાઘ ન લાગે. તાત્યા કે ભાઈ સાહેબ વીરતા આપકો પાકર ધન્ય હૈ. તાત્યા કહે છે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ, વીરતા જે વીરત્વ છે આપને પામીને એ ધન્ય બની ગયું છે. આપકે રહેતે કલંક અમારી છાયા કો ભી નહીં છૂ સકેગા, કે વીરતા તમને પામીને ધન્ય છે એ બની ગયું છે. આપકે રહેતે, તમારા રહેતા એ કલંક, એ બદનામી હમારી છાયા કો ભી નહીં છૂ સકતા, તમારા રહેવાથી એ કલંક છે, જે બદનામી છે, તમારી છાયાને, તમારા જે ધૂપછાવ છે એને પણ એ પ્રવેશી નહીં શકે કે સ્પર્શી નહીં શકે. આજ્ઞા દીજીએ પ્રણામ, કે તમે અમને આજ્ઞા આપો, પ્રણામ. લક્ષ્મીબાઈ, પ્રણામ તાત્યા, મેં સીધી યુદ્ધભૂમિ મેં જા રહી હું. લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે પ્રણામ તાત્યા, અને હું સીધી યુદ્ધભૂમિના મેદાનમાં જઈ રહી છું. દેર ન લગાના. તાત્યા ચલા જાતા હૈ, એટલે કે છે મોડું ન કરશો યુદ્ધ માટે, અને તાત્યા છે ચાલ્યા જાય છે. મુંદર કી સરકાર, આજ મેં બરાબર આપકે સાથ રહુંગી. લક્ષ્મીબાઈની સખી મુંદર છે કહે છે કે સરકાર, આજે હું બરાબર તમારી સાથે જ રહીશ યુદ્ધના મેદાનમાં. જુહી ઓર મેં તોપખાના સંભાળુંગી,
और जूही कहे છે કે હું तोपखाना છે એ સંભાળીશ। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। એટલે કહે છે કે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે ઓર હમ સબ મિલકર, આપણે બધા સાથે મળીને કાં તો સ્વરાજ્ય છે એ પ્રાપ્ત કરીને જ રહીશું અથવા તો સ્વરાજ્ય કી નીંવ કા પથ્થર બનકર હમ રહેંગે, અથવા તો આપણે સ્વરાજ્ય છે એના પાયાના પથ્થર બનીને આપણે રહીશું। હર હર મહાદેવ। રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે યુદ્ધના મેદાનમાં જાય છે એ પહેલા હર હર મહાદેવના નારા લગાવે છે। તીનો હર હર મહાદેવ કા ઉદ્ઘોષ કરતી હૈ। ત્રણેય નારીઓ છે હર હર મહાદેવ છે એનું ઉદ્બોધન કરે છે। પૃષ્ઠભૂમિ મેં યહી ઉદ્ઘોષ ઉભર કર આતા હૈ। પૃષ્ઠભૂમિ એટલે કે પાછળનો ભાગ છે, નાટકનો જે પાછળનો ભાગ છે પૃષ્ઠભૂમિ મેં યહી ઉદ્ઘોષ ઉભર કર આતા હૈ। પૃષ્ઠભૂમિ નાટકની ભૂમિ ઉપર છે આ ઉદ્ઘોષ આવાજ છે એ ઉભરાઈને આવે છે। જો મંચ પર પ્રકાશ કે ધૂંધલાતે ન ધૂંધલાતે સબ કહી છા જાતા હૈ। અને થોડી જ વારમાં જે નાટકનું સ્ટેજ છે, મંચ છે, એના ઉપર એ પ્રકાશ કે ધૂંધલાતે ન ધૂંધલાતે સબ કહી છા જાતા, એ પ્રકાશ છે એ પોતે થોડો ઘણો પ્રકાશ પડે છે અને ધૂંધલાતો એ પ્રકાશ છે એ ફેલાઈ જાય છે। ફિર ધીરે ધીરે શાંતિ છાને લગતી હૈ। પ્રકાશ આવે છે, ફેલાય છે અને એ પોતે પાછો એ ધૂંધલાઈ જાય છે, આછો થઈ જાય છે અને ફિર ધીરે ધીરે શાંતિ છાને લગતી હૈ, અને પછી ધીરે ધીરે શાંતિ છે છવાઈ જાય છે। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। प्रकाश છે એ ઉભરાઈ જાય છે ધીમે ધીમે છે અને પૃષ્ઠભૂમિ એટલે કે છે નાટકનો જે પાછળનો ભાગ છે, ભૂમિકા પાછળ કા ભાગ મેં ગીતા પાઠ કા સ્વર ઉઠતા હૈ, અને નાટકની જે પાછળનો ભાગ છે એમાં ગીતા પાઠનો સ્વર છે એ ફેલાઈ જાય છે। રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ પોતે વીરત્વ છે શરણાગતિ વીરત્વને વીરગતિને એ પોતે પ્રાપ્ત કરે છે। રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ પોતાનું સમર્પણ કરે છે, એટલે નાટકના પાછળના ભાગ ઉપર છે એ ધીમે ધીમે છે એ પ્રકાશ છે એ ધૂંધલો થઈ જાય છે, આછો થઈ જાય છે। રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ વીરત્વ વીરગતિને પોતે પ્રાપ્ત કરે છે અને ગીતા પાઠ છે એ થાય છે। આમ રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ પોતે યુદ્ધના મેદાનમાં છેક સુધી જજુમે છે। પોતે એક સ્ત્રી હોવા છતાં પણ કેટલી બધી વીરત્વવાળી અને હિંમતવાળી છે। આજના લોકો પણ આજની સ્ત્રીઓ છે એ રાણી લક્ષ્મીબાઈનું ઉદાહરણ છે એ આપે છે। આમ આ પાઠમાંથી આપણને ઘણી બધી બોધ અને પ્રેરણા છે એ પ્રાપ્ત થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ પાકી બુકમાં લખવાના છે।